ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Yeah, Sairam brothers, I hope you can hear me. Yes or no? Yeah, okay. Voice clear. Yeah, so Ramesh, actually everyone should thank you that such a noble thought you had. నాకు చూసినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది. సో బ్రదర్ ఇప్పుడు యా భరద్వాజ్ సతీష్ యూ రైజ్ హ్యాండ్. సారీ అన్న రాంగ్ ప్రెస్ అయింది. సారీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. నో ప్రాబ్లం. సో Sairam brothers, now before we start about Ramayana and especially Ramgatha Rasavayana that Swami has spoken about. Koncham brief introduction and context of Ramayana. It is essential that manamu we should understand in what context Ramayana has actually come into play. What are the social circumstances that were prevalent and why Rama is considered to be so noble. So now, to give geographical context as well as the evolution of species. So Swami, ఒకసారి కొడైకెనాల్ you can see that video also. కొడైకెనాల్ ring create చేశారు రామన్ రింగ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్వామి బొట్టనవేలు పెట్టినా కూడా తిరుగుతుంది. అది ఆ బొట్టనవేలు కూడా తిరుగుతుంది. అంటే అంత పెద్ద ఉంది రింగ్. అప్పుడు స్వామిని అడిగాడు, స్వామి ఇట్లా అంటే అంత పెద్దగా ఎట్లా రింగ్ అంటే, నేను స్వామి సెట్ ద హైట్ ఆఫ్ రామా, ద యావరేజ్ హైట్ దట్ టైమ్ వాజ్ బిట్వీన్ 18 feet to 16 feet. Rama was 18 feet, Swami Peru, and Sita was a little shorter. So Sita was around I think 16 or 15.5, and the globe as such, if you take the subcontinent, if you take the entire globe, you will see, I'll just try to, since I said it to be informal, then the prepare ga meeku ready ga pettukoledu nenu, but I'll try to show. Can you see the screen? Yes or no? No. Okay. Yeah, can you just sharing my screen? కనబడుతుంది కదా the screen? I've shared my screen. Yeah, now it's yes sir. Yeah. So now if you look at the context of Ramayana, see, all of us know this, right? That if you take this Madagascar, it is part of African continent. And this entire landmass of India actually came floating from Africa, from here. It exactly fits here in this space. Now
you take this Australia and you try to join here, it will not join. It's not exact fit. Why? Because if మీరు తమిళ్ folklore వెళ్తే, మీరు తమిళ్ folklore, they believe that there is a huge land called the Skanda Island or something. Not getting the exact name. It started with S. So which was actually the connecting piece between India, Africa and Australia. It was somewhere, mere globe juste, it is somewhere, it is scheduled, it was expected to be somewhere here, the island. So that was where Lanka was. And it is somewhere here in between. You can actually join Australia, that land, and Africa and India. Now that was where the Lanka was. Now when you talk of Swami Ramudu, Ramachandrudu, Sita Kosamu, Sita Devi Kosamu, bridge, Vanaralతో bridge వేసిండు అంటే, it is not the Ramasetu that is right now believed. Sri Lanka, Sri Lanka, Miru, Swami says that the average height of Vanaras was around 24 feet. So if you take 24 feet and around 2 to 2.5 feet of people to stand. Now calculate that with 6,000 crore Vanaras. 6,000 crore. So the amount of landmass that is required is almost half of India, even for that army to just stand. This Sri Lanka is actually part of the India subcontinent. It is even, there is a lot of research also which says India, Sri Lanka are actually connected by land. The water పెరగడం వల్ల ఇట్లా అయిపోయింది. Why did water increase? All of us know when Krishna Avatar ended, the sea levels rose. So that is why this entire sea levels rose around 5,600 BC. Sea levels rose by almost 6 feet. Dantlo this land got disconnected, and that's where even the Lanka landmass, it is supposed to be somewhere here. It is during that time that Ramayana happened. Now, ఆ టైంలో ఉన్న సొసైటీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ చూసుకుంటే, సోషల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ చూసుకుంటే, why is Rama saying having one wife is my oka ekapatni vratuni? Rama's go of having one wife is considered to be so great. During that time, if you look at all the important characters, you have Dasharatha, who has Rama's own father, who has 3 wives. Vali sends away Sugriva and he takes over Sugriva's wife, and he is spending time with her. అది సుగ్రీవుడు రాముని చెప్పి ఏడుస్తాడు, నా భార్యను కూడా తీసుకున్నాడు అని. సో రామచంద్రుడు చనిపోయిన తర్వాత, రామచంద్రుడు వాళ్ళని చంపిన తర్వాత, there is 9 month delay of starting the expedition, వాళ్ళని పంపించడానికి. అప్పుడు రామ tells Lakshmana to go and warn Sugriva that the doors of hell through which Vali has passed are still open even for Sugriva. ఆ భయానికి సుగ్రీవుడు భయపడతాడు. అయితే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక వింత సర్కమ్స్టెన్స్ చూస్తాడు లక్ష్మణుడు. ఏం చూస్తాడంటే, when he goes inside, Tara, who was crying bitterly, who was very bitter, ఆమె ఆల్మోస్ట్ వాలి భార్య తార, రాముడు వాళ్ళని చంపాడు అన్న కోపంతో రాముణ్ణి శాపం పెట్టడానికి వచ్చినటువంటి ఆమె పతివ్రత ఒకరని చెప్తారు. ఆమె సుగ్రీవుని బెడ్రూమ్ నుంచి బయటకు వస్తుంది, సుగ్రీవుడు బయటకు వస్తాడు. అంటే ఆ టైమ్స్లో ఇస్ కల్చర్ ఇస్ లైక్ దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వైఫ్స్ యూ వాంట్. దర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్. అన్న చనిపోతే వెంటనే అన్న భార్య ఆయన అన్నట్టు. యు టేక్ సేమ్ థింగ్ ఈవెన్ విత్ మండోదరి ఆల్సో సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్. రాముడు చనిపోయిన తర్వాత మండోదరి బికమ్స్ వైఫ్ ఆఫ్ విభీషణ. ఆ టైంలో, డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్, వెన్ రామా సేస్ నాకు
ఒక్కటే భార్య, ఏది ఏమైనా సరే, కమ్ వాట్ మే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టిక్ విత్ వన్ వైఫ్. దట్ ఈస్ considered to be a revolution. It has never happened till then. Nobody ever said it. But it is Rama who proclaimed it and who lived that value. Now, we are talking about a hero, about the journey of a person, of a personality. Imagine, మనకు ఒక సన్నివేశంలో, ఎటువంటి సన్నివేశంలో అయినా ధర్మం తప్పకుండా ధర్మబద్ధంగా బ్రతకడం ఎంత కష్టం. అటువంటిది ఈ వ్యక్తి నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ టైమ్ యాజ్ ఎ ట్రాంగ్రెస్ ధర్మ. వాట్ ఈస్ ధర్మ? స్వామి సేస్ ధర్మ ఈజ్ ధారయతి ఇది ధర్మ. అంటే అట్ ఏ ఫిజికల్ లెవెల్ సొసైటీ పెట్టినటువంటి ఆ గీతని, ఆ ఆంక్షల్ని ఆయన పాటిస్తూ వచ్చింది రామచంద్ర. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దేర్ వాజ్ ఒక స్వామి ఒక స్టోరీ చెప్తారు. రామ వాజ్ సో ధార్మిక్ దట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం సీతను అడవిలో పంపించిన తర్వాత రామ ఈజ్ లాస్ట్ ఇన్ అగ్ని. ఆయన చాలా బాధపడుతుంది రామచంద్రుడు. బాధపడుతూ కళ్ళొచ్చి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో తెలియదు. రాముడు ఏ విధంగా ఉంటే లక్ష్మణుడు, భరతుడు, శత్రుఘ్నుడు వాళ్ళు అదే విధంగా వాళ్ళన్నిటిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ డ్రెస్సుల్ని, వాళ్ళ మందిరాలని, వాళ్ళన్నిటిని, ఇంక్లూడింగ్ దే బెడ్రూమ్స్. సో రాముడు బాధపడుతూ హీ వాక్స్ ఇన్ టు, ఆయన బాధపడుతూ ఆయన తన బెడ్రూమ్ అనుకొని భరతుని బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. భరతుని భార్య అటువైపు తిరిగి పడుకొని ఉంటుంది. రామచంద్రుడు వెళ్ళి ఆ బెడ్ మీద కూర్చొని పడుకోబోతుంటాడు. అప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపి చూస్తే అప్పుడు గుర్తుపడతాడు, అరే ఇది ఈ సన్నివేశాన్ని భరతుడు చూసి గుర్తుపడతాడు. భరతుడు అయ్యో ఇట్లా అవుతుందని చెప్పి భరతుడు వచ్చి బయట నిలబడి ఎవరు రాకుండా, ఎవరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా ఈజ్ గార్డింగ్ ద డోర్. ఇమ్మీడియట్లీ రాముడు బయటకు వస్తాడు. బయటకు వచ్చి భరతుని చూసి కౌగులించుకొని చాలా బాధపడతాడు. భరత నేను ఎంత తప్పు అయిపోయింది. ఎందుకు అంటే తమ్ముని యొక్క బెడ్రూమ్లోకి ప్రవేశించి ఆయన భార్య పడుకున్నప్పుడు తను ఆ బెడ్రూమ్ తాకాడు అని చెప్పి రాముడు ఫీల్ అవుతాడు. Then Rama fasts for 7 days to atone the sin. That is supposed sin. He is setting an example. That is the dharmic nature of Ramachandra. When Rama was fighting, ఇప్పుడు అతికాయుడు హీరో ఉన్నాడు. ఈ అతికాయుడు ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి అన్ అంశ ఆఫ్ ద ప్రహ్లాద. ఆయన రాక్షసుడు. ఆయన అతికాయుడు నైట్ అటాక్ చేస్తాడు. ఫస్ట్ డే నైట్ అటాక్ చేసినప్పుడు వానరాలన్నిటిని తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. సెకండ్ డే నైట్ అటాక్ చేసినప్పుడు వానరాలు చాలా భయపడతాయి. ఆయన ధాటికి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, అన్ని మొత్తుకుంటాయి, రామచంద్ర నువ్వు వచ్చి హెల్ప్ చేయని. దెన్ రామ సేస్, ఓన్లీ ఫ్రమ్ సన్ రైజ్ టు సన్సెట్ విల్ ఐ ఫైట్, ఐ విల్ నాట్ ఫైట్ ఆఫ్టర్ సన్సెట్. అది ధర్మ. అంటే రామచంద్ర ఇక్కడ వానరాలే దెబ్బతింటే ఏడుస్తున్నాయి, యుద్ధ ధర్మం ఇదే, నాకు ఏమైనా సరే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రాంగ్రెస్ దిస్ ధర్మ. దెన్ విభీషణ సేస్, రామ yes, you don't fight, but all that they need is light. Please provide that light. And that is when Rama shoots Agneya-astram and entire sky lights up with fire. And because they see that fire, Hanuman and others go and kill Atikaya. And that is the dharmic nature of Ramachandra. We are talking about such a personality. Imagine what kind of aina ఎంత గొప్ప కొడుకు అయింటాడు. ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడంటే తండ్రి చనిపోతాడు, భార్య వెంటొస్తా అంటది, తమ్ముళ్ళు మాకు రాజ్యం వద్దు ఏమొద్దు. ఎంత గొప్ప అన్నయ్య ఉంటాడు అంటే తమ్ముళ్ళందరూ వాళ్ళ రాజ్యం అంతా వదిలేసి, అన్నయ్య నేను నీ వెంటనే, నువ్వు ఎక్కడుంటే మాకు అని. ఒక తమ్ముడు నీ వెంట అంటే ఆయన పరుగొస్తూ వస్తాడు. ఇంకొక తమ్ముడు నాకు అన్నయ్య లేని రాజ్యం నాకొద్దు అని చెప్పి ఆయన యోగిగా సన్యాసం తీసుకొని జీవిస్తాడు.
ఇంకొక అతను చేసేది లేక ప్రతిరోజు ఏడుస్తూ రాజ్యాన్ని నడిపిస్తూ రామచంద్ర నేను నీకోసం చేస్తున్నట్టు తపస్సు అని అంటాడు. ఎంత గొప్ప భర్త అయి ఉంటాడు. ఎంత భర్త అయి ఉంటే ఆమె సీతాదేవి నువ్వు ఎక్కడుంటే నాకు అయోధ్య అదే అని చెప్పి వెంటనే చూంటాడు. ఎంత గొప్ప తల్లి కొడుకై ఉంటే ఆ ముగ్గురు తల్లులు ఏడుస్తూ రాముడు వెళ్ళిన 14 సంవత్సరాలు ఒకటే పూట అన్నం తిని రాముడు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆయన కైక ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన కాళ్ళ మీద పడి తప్పు క్షమించమని ప్రార్థిస్తుంది. అంటే ఎంత గొప్ప అంటే ఆయన ఎంత గొప్ప పవిత్రుడై ఉంటే ఆయన పాద ధూళి తాకి ఒక రాయి లేడీగా మారింది, ఒక స్త్రీగా మారింది. ఆయన ఎంత బలవంతుడై ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఈవెన్ అవర్ సతీష్ ఆల్సో సేస్ ఒక్క చేత్తోని ఆ శివధనుస్సుని ఎత్తుతాడు. అంతేగాక 14,000 కరదూషాలు ఒకే ఒక్క బాణంతో చంపుతాడు. ఎటువంటి గొప్ప స్పిరిచువల్ జైంట్ అయి ఉంటే ఆ రోజుల్లో అతి గొప్ప ఋషులుగా పేర్కొనేటువంటి అత్రి, ఆ తర్వాత అగస్త్యుడు, వశిష్ఠుడు. ఆయన వశిష్ఠ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ సేజెస్. వశిష్ఠుడు 7 అలాంటి వాళ్ళందరూ ఆ సప్త ఋషులు ఆయన ఒక్క దర్శనం కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎటువంటి పర్సనాలిటీ అంటే రామచంద్రుడు అడవిలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత దండకారణ్యంలో అప్పటి వరకు ఆకులని ఎండిపోయి ఉండేటువంటి ఆ రావణుడు రాక్షసులు పెట్టిన భయానికి, రాక్షసులు చూపే దుర్మార్గానికి అక్కడ జీవం లేకుండా ఉండేది. ఒక్కసారి రామచంద్రుడు దండకారణ్యంలోకి అడుగు పెడితే మొత్తం ఆ అడవిలో ఒక పవిత్రత సంచరించుకొని ఇక్కడ జీవం వచ్చింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక నెమలి రామచంద్రుడిని చూసి ఆడుద్ది. రాముడు వచ్చిందని చెప్పి ఆ పురి విప్పి ఆడితే అక్కడ రాక్షసులు మా యొక్క అనుమతి లేనిదే ఏ జీవి ఇక్కడ ఏ జీవి తనకి ఇష్టం వచ్చి చేయొద్దు అని చెప్పి నువ్వు ఆడదావు అని చెప్పి ఆ నెమలిని చంపుతాడు. ఆ నెమలి యొక్క నెమలికనే రాముడు వచ్చినప్పుడు ఆడింది కాబట్టి ఆ నెమలి యొక్క నెమలికనే కృష్ణుడు. అందుకని దట్ పీకాక్ ఫెదర్ ఇస్ వాట్ కృష్ణ వేర్స్ ఇన్ కృష్ణ అవతార్. దిస్ ఈజ్ దట్ పర్సనాలిటీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. ఆ రాముడు, ఆ రాముని యొక్క పయనం ఇది రామాయణం. ఇంకొక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రాముని టైంలో ఉన్నది రాక్షసులు అంటే ఏదో కూరలు ఉంటాయి, ఏదో కొమ్ములు ఉంటాయి, 90 చేతులు ఉంటాయి. నో నో నో. మీరు ఇఫ్ యు గో టు ఇజ్రాయెల్, వాళ్ళ యొక్క జ్యూస్లో మన దగ్గర రాక్షస దానవ అంటే రాక్షసుడు, దైవ అంటే దేవుడు. జ్యూస్ దగ్గర దానవ అంటే దేవుడు, దైవ అంటే రాక్షసుడు, చెడ్డవాడు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ వన్ మోర్ కమ్యూనిటీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాక్షస అంటే మీనింగ్ ఈజ్ రక్షణ ఇచ్చేవాడు సంస్కృతం ప్రకారం. అయితే అబ్సల్యూట్ పవర్ కరప్ట్స్ అబ్సల్యూట్లీ కాబట్టి అంత పవర్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ చెడిపోయి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తుండడం వల్ల వాళ్ళని రాక్షసులు అని పిలుస్తూ వచ్చారు. అంటే ఆ రాక్షసులకి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి అది రాక్షసుడు అనేటువంటి చెడు పదంగా మారిపోయింది. అటువంటి టైంలో ఎటువంటి పవర్ లేకుండా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ పర్సనాలిటీ. వెనుక సైన్యం లేదు, వెనుక బలం లేదు, వెనుక అన్నదం ఒక్క తమ్ముడు ఒక్కడున్నాడు, వెనుక ఏమీ లేదు, చివరికి కట్టుకోవడానికి బట్టలు కూడా లేవు, ఆకులు అలములు కట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి 6,000 కోట్ల వానరాల్ని జమ చేసి 1,200 కిలోమీటర్ల మీదికి రాళ్లతోని సముద్రం మీద బ్రిడ్జ్ కట్టి ఆ బ్రిడ్జ్ దాటి ఆ టైంలో అత్యంత పవర్ఫుల్, ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఆన్ ఎర్త్ రావణ, ఆయన్ని ఛాలెంజ్ చేసి ఆయన యొక్క మొత్తం ఆయన యొక్క మొత్తం ఫోర్స్ చంపి చివరికి రావణుని కూడా చంపి తన భార్యను తెచ్చుకున్నాడంటే ఎంత గొప్ప లీడర్ అయి ఉంటాడు రాముడు. ఎంత గొప్ప లీడర్ అయి ఉంటాడు, ఎంత భార్యను ఎంత ప్రేమించిన వ్యక్తి అయి ఉంటాడు. అటువంటి రామచంద్రుని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. అండ్ రామ బిగిన్స్ ఇస్ ఫార్ ఎ జర్నీ. రాముడు దశరథుని మందిరంలోంచి ఆ మందిరంలోంచి బయటకు వస్తున్నాడు. బయటకు వస్తే ఏమని అనౌన్స్ చేస్తారు? దశరథ
నందన శ్రీరామచంద్ర అని. తిరిగి వచ్చి మొత్తం 14 సంవత్సరాలు అడవిలో ఉండి తిరిగి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అనౌన్స్ చేస్తారు భగవాన్ శ్రీరామచంద్ర అని. ఒక దశరథ తనయుడు భగవాన్ శ్రీరామచంద్ర ఎట్లా మారిండు అనేటువంటి కథనే ఈ రామాయణం. ఏ విధంగా ఇప్పుడు స్వామి ఒక పద్యం చెప్తారు, అఖిల మానవులకు ఆనందమున గూర్చి రక్షించుచుండే దీక్ష నాకు మనందరికి తెలుసు. దాంట్లో 4th లైన్, 2nd లైన్ ఇస్ బీద సాధలకైన పెనుబాధ తొలగించి లేమిని బాపుటే ప్రేమన. 3rd సన్మార్గమును వీడి చరించు వాళ్ళ పట్టి కాపాడుతుంటే వ్రతమున. 4th లైన్ విచ్ ఇస్ ఈచ్ లైన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బ్యూటిఫుల్, ఇట్స్ వెరీ డీప్. 4th లైన్ నియమనిష్టలతోడ ననుగొల్చు వారల కాపాడుటే వ్రతము నాకు. అక్కడ పదాలు యూసేజ్ చూడండి, నియమ నిష్టలతోడ ననుగొల్చు వారల పట్టి కాపాడుటే వ్రతము నాకు. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు డ్రా దట్. ఇప్పుడు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్. సో నౌ యూ ఆన్ వన్ యాక్సిస్ యూ వాట్ పదాలు స్వామి వాడతారు, నియమ నిష్ట. నియమము అంటే డిసిప్లిన్. Discipline, when are you doing any activity? Nishta, the way you are doing it, the feeling with which you are doing it. It is essentially, you can call it in simple words, attitude. The feeling with which you are doing it is nishta. And the way, when are you doing, how are you doing, that is called niyama. Now you put niyama on one axis, nishta on other axis. So any activity, take any activity. That activity which has both yes for niyama, yes for nishta, it is yoga. Adi yoga. ఏ యాక్టివిటీ అయినా దాంట్లో నియమం ఉంది, నిష్ట ఉంది, అది యోగం. ఏ యాక్టివిటీ అయినా నియమం లేదు, నిష్ట లేదు, అది రోగం. ఒక యాక్టివిటీలో నియమం ఉంది కానీ నిష్ట లేదు, అది రాగము, అటాచ్మెంట్. ఒక యాక్టివిటీలో నిష్ట ఉంది కానీ నియమం లేదు, అది భోగం, అంటే ఎంజాయ్మెంట్. ప్రతి సన్నివేశాన్ని, చేసిన ప్రతి పనిని, ఆ వ్యక్తి రాముడు ప్రతి పనిని, ప్రతి సన్నివేశాన్ని యోగంగా మార్చాడంటే ఎటువంటి పర్సనాలిటీ అంటే, ఏ సన్నివేశమైనా సరే చివరికి ఆయన్ని తిట్టడానికి తార వచ్చింది. తార వస్తే తారని ఒక పరస్త్రీని చూసేటువంటి రామునికి అలవాట్లేదు. ఆమె వస్తే ఆమె చూడకుండా, ఆమె దిక్కు చూడకుండా దూరానికి చూస్తున్నాడు రాముడు. చూస్తే తార వచ్చి ఆయన తిట్టాల నుంచి చూస్తుంది. చూసి ఆయన రూపాన్ని స్వరూపాన్ని షాక్ అయిపోయి కూలబడి వాళ్ళ పాదాలు పట్టుకున్నప్పుడు, అప్పుడు ఆమెను రామ ఏం సంబోధిస్తాడంటే అమ్మ అని చెప్పి సంబోధిస్తాడు, తల్లి అని చెప్పి సంబోధించి రాముడు దెన్ ఈ టాక్స్ అబౌట్ వేరియస్ థింగ్స్. అప్పుడు ఆమె అడుగుద్ది, రామ నీ కళ్ళు కనుక నా కళ్ళను కలిసి ఉంటే నా యొక్క పతివ్రత శక్తితో నీకేమైనా హాని జరిగేదేమో నేను అనుకున్నా, నీవు కాలిపోతావు అనుకుని భస్మం అనుకున్నాను. కానీ నీ ధర్మం ఎంత గొప్పదంటే చివరికి నేను తిట్టడం నీకు తెలుసు, నన్ను నా కళ్ళలో నీ కళ్ళు కలిపితే నీకు హాని జరుగుద్దని నీకు తెలుసు, నువ్వు చూడకుంటే అంతకన్నా ఎక్కువ హాని జరుగుద్దని నీకు తెలుసు. ఏమైనా సరే చివరికి ఆమె యొక్క కోపం నన్ను ఈ శరీరాన్ని భస్మం చేసినా సరే నేను మాత్రం నా వ్రతం తప్పను అని ఆకాశంలో చూసి నిలబడ్డావంటే, ఆ చూపుకే నువ్వు నన్ను చూడట్లేదు అనేటువంటి ఆ చూపుకే, ఆ విషయానికి నేను షాక్ అయిపోయి ఒక నీ ముగ్ధమనో స్వరూపం చూసి నా కోపం అంతా పోయింది రామాని. దట్ ఈస్ ద ధర్మ ఆఫ్ రామ. దట్ ఈవెన్ దాన్ని కూడా, అంటే తనకు హాని కలిగించేటువంటి వ్యక్తి వచ్చినా కూడా తన ధర్మాన్ని తప్పకుండా దాన్ని యోగంగా మార్చినటువంటి గొప్పవాడు రాముడు. ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఒకసారి వశిష్ఠుని ముందు రాముడు, లక్ష్మణుడు, భరతుడు వాళ్ళందరికీ టీచింగ్ చెప్తున్నప్పుడు భరతుడు కొద్దిసేపు నిద్ర వచ్చి కళ్ళు మూసుకుంటాడు. రాముడు భరతుడిని లేపి
రాముడు గురువు క్షమాపణ చెప్పమంటాడు వశిష్ఠుడు అంటే లేదు చిన్న పిల్లవాడు కదా లే కదా గురువర్య, మీరు మాకు పరబ్రహ్మ, మేము నేర్చుకునేటువంటి ఈ విషయం ఇది బ్రహ్మజ్ఞానంతో సమానం, అందుకని దాన్ని అవమానపరిచినందుకు నా తమ్ముడు మీకు క్షమాపణ చెప్పాలి, లేకపోతే నేను నా తమ్ముడితో మాట్లాడాను. అమ్మో రాముడు ఎక్కడ నాతో మాట్లాడు అని చెప్పి వెంటనే ఆయన క్షమాపణ చెప్తాడు, కాలు పట్టుకుంటాడు. అప్పుడు వశిష్ఠుడు అంటాడు, రామచంద్ర ఒక్క సెకండ్ ఆయన నిద్ర వచ్చి కళ్ళు మూసుకున్నందుకు కూడా ధర్మం తప్పిండని సొంత తమ్ముడినే నువ్వు వద్దనుకున్నావని. మనందరికీ ఫేమస్ అది తెలుసు. సీత ఆయన తలంబ్రాలు జీలకర్ర బెల్లం పెట్టినప్పుడు నెత్తి మీద చేయబెట్టిన తర్వాత అది మనందరికీ తెలుసు. ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ మోక్షేచ నాతిచరామి. ధర్మంలో కానీ, అర్థంలో కానీ, కామంలో కానీ, మోక్షంలో కానీ నేను నా భార్యను వదిలిపెట్టాను అని అది ప్రమాణం చేస్తున్నాడు. అప్పుడు రాముడు అర్థేచ కామేచ మోక్షేచ అవి చెప్తాడు, కానీ ధర్మాన్ని మాత్రం చెప్పాడు. అడుగుతారు, రామచంద్ర ఎందుకు చెప్పట్లేదు అని. ఈ సేస్ ఇది నా ప్రతిజ్ఞ. ఈవెన్ ఆ పెళ్లిని కూడా అప్పుడు సీత చెప్తుంది. అటువంటి పెళ్లిని కూడా యోగంగా మార్చినటువంటి వ్యక్తి. ఎందుకు? ఆయన నియమము నిష్ట ఆర్ సో పర్ఫెక్ట్. ఏది చేసినా కూడా he did it so well. That is why he is considered to be పురుషోత్తమ. అంటే మనము రామాయణాన్ని చదివినప్పుడు, రామాయణాన్ని విన్నప్పుడు we have to listen with this attitude. Yes, it is reverence. There is great reverence that Rama is God. You keep aside that reverence. Keep aside that respect. Rama was like you, like me, like each one of us here. మనలాగానే పుట్టిన వ్యక్తి, మనలాగానే పెరిగిన వ్యక్తి, మనలాగానే బ్రతికిన వ్యక్తి. కానీ ఆయన ఏదో యాడ్ చేయడం వల్ల మనకన్నా ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినాయి రామునికి. మనకన్నా ఎక్కువ ఆయనకి ఇబ్బందులు వచ్చినాయి, ఛాలెంజ్ వచ్చినాయి. ఏ విధంగా మనలాగా పుట్టిన వ్యక్తి, మనలాగా పెరిగిన వ్యక్తి, మనలాగా పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి, మనలాగా తిరిగిన వ్యక్తి ఎందుకు ఈ సృష్టి ఈ రోజు వరకు ఆయనని గుర్తుంచుకుంది? ఎందుకు ఆయన్ని భగవంతుడు అని చెప్పి చేతి నమస్కరిస్తున్నాడు? రాముడు ఏదో చేయడం వల్ల దిస్ రామ హ్యాస్ బికమ్ దశరథ నందన హ్యాస్ బికమ్ భగవాన్ శ్రీ రామచంద్ర. వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ రామాయణ. The search, it is not just the journey of Rama, it is also our own journey. When you go through Ramayana, let us analyze Ramayana, let us look at Ramayana from that angle. What is it that made Rama, or what is it that transformed Rama into God, if I have to use the word? What did Rama do so well that people started looking at him as God? That is what we have to analyze. Every circumstance, like I said, every activity, niyamamu nishta, you will see it, any activity. Take at any point of time, the 75 years that Rama lived, take any point of time, Rama had this perfect blend of niyamamu and nishta. How did he live that way? అట్లా ఎందుకు రాముడు జీవించాడంటే స్వామి చెప్తారు, ఆ విధంగా జీవిస్తే నువ్వు కూడా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవంతుడు అయిపోతారు. యు విల్ బి గాడ్. యు డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీ అదర్ తపస్. ఒకసారి స్వామి ఇంట్లో, స్వామి రెసిడెన్స్లో స్వామి ఒక న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నారు. న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ మన ఇప్పుడు ఆయన హైదరాబాద్లో ఉంటారు, ఆ సార్ అటువైపు ఉన్నారు డోర్కి. స్వామి న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ అయితే డోర్ ఇట్లుంది, డోర్ పక్కన ఉంది, ఆ డోర్ ఓపెన్ చేసి స్వామి నుంచి రావాలి. స్వామి న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ జస్ట్ ఇట్లా ఒక వేల్తో ఇట్లా ఆ డోర్ మీద పెట్టారు చెయ్యి. ఆ డోర్ అటువైపు డోర్ ఉంది, ఆ డోర్ మీద పెట్టారు స్వామి చెయ్యి, ఒకటే చూపుడు వెళ్తారు. అటువైపు నుంచి ఈసారి నా లెక్చరర్ పూజ చేస్తున్నారు నాకు తెలియదు. అటువైపు స్వామి ఇట్లా డోర్ మీద పెట్టారు. అరే ఏంటిది, ఏమి పెద్ద బీరువా ఉంది, ఏం పెద్ద వస్తుంది, డోర్ జరగట్లేదు అని చెప్పి ఎవరికి పెట్టింది అని చెప్పి తిరిగి వచ్చి ఇటువైపు నుంచి వచ్చి చూస్తే స్వామి చాలా నాన్ చాలెట్లేదు. స్వామి అసలు పట్టించుకుని స్వామి న్యూస్ పేపర్ ఇట్లా ఆ డోర్ దాన్ని పెట్టి చదువుతున్నారు. చూసి ఏమైంది అన్నారు. అంటే స్వామి డోర్ రావట్లేదా, సరే అని చెప్పి తీసేశారు స్వామి. ఆయన అప్పుడు చెప్తారు, స్వామి మీరు భగవంతుడు కాబట్టి మీరు అట్లా ఆపగలుగుతారు స్వామి. ఇమ్మీడియట్లీ స్వామి కరెక్ట్. దీనికోసం భగవంతుడి శక్తి అవసరం లేదురా, ఇది నా ప్యూరిటీ. ఈ ప్యూర్గా నువ్వు కూడా జీవిస్తే యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ పవర్. యూ విల్ ఆల్సో డూ సిమిలర్ థింగ్స్. హౌ
did Rama become God, living such purity with such divinity? That is what is Ramayana all about. Now, ఈ రామాయణ రాయడానికి ఒక వ్యక్తి ఎంత గొప్ప స్టోరీ అంటే, ఎంత గొప్ప గ్రంథం ఉంటుందంటే, ఎంత గొప్ప లైఫ్ స్టోరీ ఉంటుంది అంటే, రాయాల్సినటువంటి వ్యక్తి కూడా తన వాల్మీకి తపస్సులో కూర్చుంటే తన శరీరం మొత్తం ఇంకి నరాలు మాడిపోయి శరీరం మాంసం మొత్తం అసలు కృషించి కేవలం ఎముకలే ఉన్నప్పుడు ఆ ఎముకల మీద నుంచి పుట్టబెట్టుకునే చీమలు, దానిలోంచి పుట్టాడు కాబట్టి వాల్మీకి నుంచి పుట్టాడు, వాల్మీకి అని పిలుస్తారు. ఆ పుట్ట నుంచి పుట్టాడు కాబట్టి. అంటే ఆ విధంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క నరాలు జీర్ణించుకొని పోయి ఆయన యొక్క ప్రతి సెల్ కణకణం మళ్ళీ తిరిగి పుట్టి ఆ కణకణం కూడా రాముని యొక్క నామంతో నిండినటువంటి వ్యక్తే రామాయణం రాయగలరు. అంటే ఆ వ్యక్తికి ఉండాల్సిన అర్హత ఎంత గొప్పది ఆలోచించు. ఈ రామాయణ రాయాలంటే ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయి ఉండాలి. ఆయన యొక్క ప్రతి సెల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ హిస్ బాడీ has to be filled with Rama's name. Only then can you write the life story of such a magnanimous personality that lived on earth. That is the Ramayana that we are looking at. Our Ramayana is now 9 to 9:30 anukunnam. We started 9:1, 9:2, it's 9:33. That Ramayana is what all of us are going to explore. We should be grateful that Swami has given us this opportunity to live as actors, at least for few hours of that Ramayana. Now with this, brothers, we will bring to a close. If you have any questions, open. The forum is open. Sairam. But let us keep it quick so that you also don't get stressed. Any suggestions, any questions? Sairam, thank you so much for first of all accept the satsang. అన్న అది నియమ నిష్ట అంటే నియమ నిష్టలకు కూడా ఏమన్నా డెఫినేషన్స్ ఉందా? నియమాలకి ఇలా నియమం ఉండాలి, నిష్ట అంటే ఇలా ఉండాలి, అంటే దీన్ని మాత్రమే నియమం అంటారు, దీన్ని మాత్రమే నిష్ట అంటారు మనం ఏం చేసినా కూడా. Tell me, I'm sorry here, but were you able to hear my talk till now? Yeah. All of you? Yes, Anna. Yes, of course. Oh God. లాస్ట్ లో మీకు వినబడ్డదా? వినిపించింది. మీకు విషయం తెలుసా, నేను ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకున్నా. నేను ఓ మై గాడ్ అన్నా లేదన్నా, మొత్తం వినబడ్డదన్నా, మాకు అంతా వినిపించింది. గాడ్ ప్రామిస్ హియర్, ఐఎమ్ షాక్డ్ యాక్చువల్లీ. నేను అన్న మాకు కంప్లీట్ గా వినిపించింది అన్న, స్టార్టింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు రైట్ నౌ నేను అరే అని చెప్పి ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకున్నా. సింగిల్ లెటర్ కూడా మిస్ అవ్వలేదు మాకేమి కూడా, అసలు సింగిల్ లెటర్ కూడా బ్రేక్ కూడా రాలేదు సైరం అసలు. ఓ గాడ్. అన్నయ్య నేను కూడా ఉన్నా, మొత్తం క్లియర్ గా వచ్చింది. సాయిరామ్ రంగనాథ్, ఒక చిన్న క్వశ్చన్ రా, పాపం తెలియక అందరికన్నా వయస్సులో పెద్దవాడిని దీనిలో. ఇప్పుడు రఘువంశంలో 67th అనుకుంటా రాముడు, అట్లానే సత్సాయి బాబాలో కూడా వాళ్ళ ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఈయననే దేవుడు అయ్యాడు, మిగతా వాళ్ళు కాలేదు. ఇట్లా 67th రఘువంశంలో ఈయనకే అంత పేరు వచ్చి మిగతా వాళ్ళందరికీ ఎవరికి రాకపోవడానికి రీజన్, ఏ వంశంలోనైనా గాంధీ కూడా అంటే వాళ్ళు అదే వంశంలో ఉండి పెరిగి చేసి ఏమి క్వాలిటీస్ వాళ్ళు ఇంబైట్ చేస్తే ఇంత పెద్దవాళ్ళు అవుతారు అని. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? బ్యూటిఫుల్ అంకుల్, వెరీ నైస్, yes, perfect. అంటే ఏముంటుంది, మా ఇంట్లో 2 అన్నదమ్ములు ఉన్నారు, మేము 2 వేరేగా ఉన్నాం, పెంచిన తీరు అదే, చూసిన ప్రపంచం అదే, అంటే పుట్టుకతోనే అట్లా వస్తాయి ఆ క్వాలిటీస్. ఎందుకంటే రాముడితో పాటు లక్ష్మణుడు తిరిగి మనం శ్రీరామచంద్ర అన్నాం కానీ శ్రీ లక్ష్మణ అని ఎప్పుడు అనలేదు. బ్యూటిఫుల్, వెరీ నైస్. అంటే వెరీ నైస్ క్వశ్చన్ అంకుల్ అడిగింది. దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే, దట్ ఒక్క రాముడే కాదు, ఒక వంశంలో పుట్టినంతే కాదు, బట్ ఇమాజిన్ ఆల్ ఆఫ్ us are also living, but none of us have got that name like Rama. Why?
That is what is Ramayana telling us. The Ade, way, ade. if you look at the way Rama lived every instance, if we also live that way, then we will also. అయితే అంకుల్ అడిగింది ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అది అంటే జన్మత ఆ క్వాలిటీస్ వచ్చినాయా, లేకపోతే అవి డెవలప్ చేసుకున్నారా? కరెక్ట్, నా క్వశ్చన్ అదే. అయితే ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా, 4 అన్నదమ్ములు. కరెక్ట్ అండి, ఎస్. అయితే స్వామి చెప్తారు, అవతార విషయంలో అవతరించుట అనగా అర్థమేమి, దైవ ప్రజ్ఞతో బాటుగా జీవ ప్రజ్ఞ. అవతరించుట అనగా అర్థమేమి, జన్లపై ప్రీతి వాత్సల్య పరతతోడ దైవంబు దిగివచ్చు దివికి దైవ ప్రజ్ఞతో బాటుగా జీవ ప్రజ్ఞ. కరెక్ట్. ఆ డివైన్ ఈజ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇన్కంప్లీట్. అదొక సెల్ లాగా, స్వామి చెప్తున్న ఒక సెల్ లాగా లోపల ఉండిపోయి దాని చుట్టూ మాయ అనేటువంటి ఒక కేసింగ్ ఉండిపోద్ది గట్టిగా. దాన్ని బ్రేక్ చేసుకున్నటువంటి వాడే ఆయనే అవతార పురుషుడు. ఆ కేసింగ్ ని బ్రేక్ చేసుకున్న వాడే అవతార పురుషుడు అవుతాడు. ఆ కేసింగ్ ని బ్రేక్ చేయనటువంటి వాడు మానవులాగా మిగిలిపోతాడు. అదే షెల్ కుకూన్ అంటారు. షెల్, ఆ షెల్ ని బ్రేక్ చేసి కుకూన్. దట్ మాయా హ్యాస్ టు బి బ్రోకెన్. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ మాయా? ఇట్ is very very simple. Each of us, Swami explains so beautifully in Prema Vahini 4th chapter. We don't need to do anything. You actually can try it out. నేను ట్రై చేసిన and it has given great relief. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ ప్రజ్ఞ అంతటి ఉన్నప్పుడు స్థిత ప్రజ్ఞ, నాకు ఆ ఇంకా స్థిరత్వం రాలేదు. ఏంటిదంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ థాట్, when you are angry, you say this, you try this, you say, don't say I am angry, say the mind, that mind is angry, my mind, not in my mind, the mind is angry. I am agitated. It is not I am not agitated, the mind is agitated. You are observing your mind. There is a distance between you and your mind. Now when there is a distance, what is Maya? Assuming that the mind is you is Maya. That is only Maya. Now, correct. When you distance yourself, I am sure, and this is for all brothers, Prakash Uncle has lot of spiritual knowledge and exposure. అట్లా అనవాకు. నాకు ఎందుకంటే నువ్వు చెప్తున్నప్పుడు నవ్వు ఏమొచ్చిందంటే, మొత్తం రామాయణంలో రాముడు ఎప్పుడు కూడా నేను దేవుడు అని చెప్పాడు, అందరూ ఆయన్ని దేవుడు అంటారు. కృష్ణుడు ఎప్పుడు దేవుడు అని చెప్పినా ఎవరు నమ్మలే. బ్యూటిఫుల్, అంతే కరెక్ట్. అవి చెప్పింది బ్యూటిఫుల్. ఎందుకంటే హీ లివ్డ్ లైక్ పరిపూర్ణ అవతారం లాగా అనుకొని అందుకనే రామాయణం లోపల ఒక దేవుడు మానవుడు అంటే వి ఆల్ కెన్ ఫాలో హిమ్ అని. అబ్సల్యూట్లీ. ఇఫ్ యు వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ అని. పాపం నాకేముందిరా నీ ముందర, యు ఆర్ నాలెడ్జ్, లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఎనీవే ఐ ఫెల్ట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. మన రమేష్ కూడా ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ వాట్ వి ఆర్. నాకు రామకథావాహిని, నీకు ఇప్పటి వరకు తెలిసిన రామాయణం, నాకు తెలియని రామకథావాహిని వినాలని ఉత్సాహపడుతున్నా రేపటి నుంచి. సాయిరామ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. సాయిరామ్ brothers, సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ. We'll end with, if there are no other questions, we'll end with prayer. అన్న, మీరు కంక్లూషన్ రిమార్క్స్ ఇస్తున్నారు కదా, అది ఇచ్చేయండి, దాని తర్వాత ఏం చేద్దాం. Sairam Anna, it will be good to record these sessions if it is fine. I mean, no need of circulation, but just for somebody wants. Yes, brother. What do you think on that? Ramesh brother, నీకు క్వశ్చన్ ఉందంట. అందులో మనకి మీరు నియమము నిష్ట అని చెప్పారు కదా, నియమం నిష్టతో చేసేది యజ్ఞం అన్నారు, యోగం అన్నారు. సో నియమం అంటే నియమాలు ఈ విధంగానే వీటి నియమాలు అంటారు, నిష్ట అంటే ఇలా ఉండాలి అలాంటి కండిషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా వాటికి, నియమాలకి నిష్టాలకి? వీటి నియమం అంటారు, వీటి నిష్ట అంటారు, వీటిని అనకూడదు అని. బ్యూటిఫుల్, వెరీ నైస్, డీప్ క్వశ్చన్. సో నియమము నిష్ట ఈజ్, if you read Dharma, Swami says every activity is like a flow of river. It is bound by two bonds. One is intent, second is the result. In between these two is the activity flowing.
is the river of activity flowing. What is your intent and what is the result? That is what determines dharma. Now, Nishtha is Niyamamu is basically to ensure, imagine a river flow, to ensure that it flows properly. Nishtha. Niyamamu. Nishtha is how you look at the activity. So essentially, if you take Nishtha, the prescription of Nishtha is given by three things. One is Shastra, second is Anubhavika 20 seeds basically. Dani Shastra Drashtalu, Shastramu, Shastra Drashtalu, and Sri Anubhavam. ఈ మూడింటి ద్వారా నియమాలు ఏర్పడతాయి. శాస్త్రం ఏం చెప్పింది అంటే, శాస్త్రం అంటే నాట్ జస్ట్ వేదం పురాణం, నో, వాట్ ఎవర్ ఈస్ సైన్స్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద అబ్జర్వ్డ్ experience of other, that is written somewhere, it's collective wisdom. శాస్త్రం, దాని తర్వాత శాస్త్ర ద్రష్ట, దాన్ని దర్శించినటువంటి ఆ గొప్ప వైజ్ పీపుల్, సేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సైంటిస్ట్, డాక్టర్స్, వాళ్ళు ఏం చెప్పిండ్రు. చివరికి స్వీయ అనుభవం, రోజు మెగ్నీషియం టాబ్లెట్ వేసుకో అని నాకు డాక్టర్ చెప్పిండు. అట్లీస్ట్ ఒక 15-20 డేస్ తర్వాత ఆపే నీకు ఇష్టం లేకపోతే, కానీ ఇప్పుడు నేను రోజు వేసుకుంటున్నాను. ఎందుకు? If you take magnesium tablets, your sleep quality improves tremendously. Amazing asala, oka magic pill laga. But it is highly needed for your body. Naku ee niyamam నాకు ఎట్లా వచ్చింది, రోజు వేసుకోవాలని నా స్వీయ అనుభవం వల్ల వచ్చింది. నేను ఎవరు చెప్పినట్టు పాటించిన, ఒక శాస్త్ర దృష్టి, ఒక డాక్టర్ చెప్పడం దాంతో నేను పాటించడం స్టార్ట్ చేసిన. ఇది లిటరేచర్ ఉందా, there is enough literature, but I did not know. So this is a simple example of niyamam. Nishtha is very clear. Swami says it is dependent on your conscience. Nishtha is the way you look at things, that changes over time. So Swami, as is the mind, so is the world. Yatha drishti tatha srishti. ఒక వ్యక్తి పడుకున్నప్పుడు ముగ్గురు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఒక తాగుబోతు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఆ వ్యక్తి పడుకునే వ్యక్తి తాగి చనిపోయాడు, తాగి పడిపోయాడు, విచిచి అని చెప్పి వాడు అనుకుంటాడు, నారాయణ తాగి పడిపోయాడు అని. ఇంకొక వ్యక్తి ఆయన వెనుక నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఆయన చూసి అయ్యయ్యో నాలా కష్టపడి ఎండకు సొమ్మసిలి పాపం మూర్చపడి ఇంకొక అనుకున్నాడు. ఆయన వెనుక ఒక యోగి వెళ్తున్నాడు, ఆ యోగి ఆహా బ్రహ్మానందంలో మునిగిపోయి, ఆయన తపస్సులో ధ్యానంలో మునిగిపోయాడు, ఎంత పుణ్యాత్ముడు అని చెప్పి ఆయన నమస్కారం చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ పర్సన్, సేమ్ యాక్టివిటీ, బట్ ద వే దే లుక్డ్ ఎట్, ద త్రీ పీపుల్ లుక్డ్ ఎట్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ మెంటల్ మేకప్. అది is in some sense nishtha. So niyamamu and nishtha. So అనండి ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో వాట్ వి సే ఎవ్రీ వర్డ్ యాటిట్యూడ్ అంటాం కదా, ఇది సేమ్ నిష్ఠ? yes, to an extent yes, exactly. అంటే నిన్న మేము రత్నగర్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాం బ్రదర్స్ అందరికి. అయితే యాక్చువల్లీ కాంటెక్స్ట్ ఆయన ఎయిర్పోర్ట్ లో రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళామని అనుకున్నాము. కానీ నాకు ఈరోజు నేను ఈ నియమము నిష్ట నాకు మైండ్ ఎప్పటి నుంచి, దానికి మేము కార్లో వస్తుంటే వెంకటరాకులను డిస్కస్ చేసిన డిసిప్లిన్ అని పేరు పెట్టినాం. డిసిప్లిన్ బాగుంది. నిష్టకి ఇంగ్లీష్ ఏం పదము పెట్టాలి నా మైండ్లో తిరుగుతుంది, ఏం పెట్టాలి అని. సో రత్నగర్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినాము. ఆయన వచ్చే ముందు నేను దిగి అక్కడ నీలో తిరుగుతుంటే అక్కడ మన స్టేట్ కోఆర్డినేటర్లు వీరు హరినాథ్ బ్రదర్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. టీ నీలోఫర్లో టీ తీసుకుందామని చెప్పి వాళ్ళు టీ తీసుకున్నారు. నాకు టీచర్ టీ నేను తాగుతాను. ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి మీరు బాలవికాస్ డ్రామా స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నట్టు ఇప్పుడు రైట్ మన రాసి మొన్న ఇచ్చిన, నిన్న ఒక 2-3 days కింద, దాంట్లో ఇది వాడిన కానీ బ్రదర్ వై డోంట్ యూజ్ దిస్ అని చెప్పి నాకు ఒక చిన్న స్నిప్పెట్ అది కూడా పెట్టింది అని చెప్పి ఇచ్చాడు అన్నట్టు. ఐ కెన్ షేర్ దట్ విత్ యూ. ఆయన ఏంటిదంటే ఆయన హిస్టెడ్ ఫామ్ ఒకసారి చెప్పారట, డిసిప్లిన్ కి ఇఫ్ యూ యాడ్ డిసిప్లిన్ యూ విల్ గెట్ 100. ఇఫ్ యూ డి ఫర్ 4, ఐ ఫర్ ఒక్కొక్క లెటర్ ఒక్కొక్క ప్లేస్ ఇస్తే. Then there is one more word in English called attitude. దాన్ని కూడా ఆ పదాలు యాడ్ చేస్తే అవి కూడా 100 వస్తాయి. There are only 2 words which give 100 out of 100 when you add. And ఆయన ఇచ్చి బ్రదర్ తీసుకోండి అని చెప్పారు. తర్వాత మేము చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో మా దగ్గర రత్నగర్ వచ్చి ఆయనతో మేము ఫాలో కావాల్సింది. మాకు కాల్ వచ్చింది, మెసేజ్ వచ్చింది మా తమ్మునికి, ఒక దగ్గర బంధువు చనిపోయారు, మీరు రిటర్న్ బ్యాక్ యాక్సిడెంట్ అని. సో వెంటనే వీడు రష్ బ్యాక్. ఈ రోజు మార్నింగ్ నేను మెడిటేషన్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్ స్ట్రక్ మీ, I was sent all the way from Bellanpalli to airport apart from receiving Ratnagar sir, but also to get this important insight. The right word for Nishtha, the closest word that you can get is attitude.
I was given the word discipline and attitude. Here 100, here 100. So now when you use attitude, that is the word you can closest you can relate to Nishtha. Sorry, నేను మీకు కొంచెం బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పిన సో దట్ యు వాంట్ ఇంపార్టెన్స్. Yes, brothers. So with this we will close, and brother Sheshipnata is saying that this Ramayanam, now when we look at this Ramayana, brothers, our duty is to look at it from the way as to how it will allow us to become like Rama. Now when you read Ramayanam, read with that. Swami last Vayani Rashnappudu Swami says there are 3 things that you should always carry, always follow when you're reading a work written by divine. He says, and a person of Brahmagyana. He says, first, remember, he says, these are words of God. Second, always give importance in the way you sit, in the way you read, or in the environment around which when you're reading it. So, for example, you can't sit on potty and read Prema Vahini. It is an insult to that work. Swami says this. And third, so our circumstance, environs, the way we dress, the way we have prepared ourselves to read that is also important. Second, and third and most important, always read with the attitude of surrender. Hey, Swami tappu rasare, Valmiki teloda. That is not surrender. It is question. You surrender yourself and say that I am not able to understand. Samshayatma, Krishna says in Gita, Samshayatma vinashyati. Kani Swami Sandeha Nivarin rasin. Samshayam ante suspicion unte vinashyati, vinashana. Kani Sandehaani Bhagavantudu nivarin. Sandeha nivarini. It is not Samshayatma vinashyati, Sandeha nivarini. So, ఆ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ సరెండర్ తోని ఎన్విరాన్స్ కూడా చక్కగా పెట్టుకొని మనం కూడా మనం సిద్ధంగా రెడీ అయ్యి ఇది భగవంతుడు రాసినటువంటి రచన అని చెప్పేటువంటి ఆ భావంతో మనం చదివినప్పుడు దెన్ స్వామి సేస్ దట్ ఈస్ వెన్ యూ విల్ గెట్ శాస్త్ర అనుగ్రహ అండ్ దైవ అనుగ్రహ. దిస్ టు వన్ criteria to get Shastra Anugraha is when you follow these 3. Now, when tomorrow onwards, when we read Ramayana, let us do with that intent, that aspect. And with this, we will end this satsang. Thank you, brothers. Sai Ram. We'll end with Sai Ram, one small request. Yeah, please, yes, brother. Can we record the session and I mean, just for internal reference for future? Sure, brother. Why not? If it is allowed, yeah. So I think Ramesh brother is take care of this from tomorrow's session. Okay, brother. Even work calls will miss it, they can reference it back. Just because we'll end with Om Shanti Shanti. Om Shanti Shanti. Jai Bolo Bhagwan Satsya Babaji ki Jai. Sai Ram brothers. Sai Ram. Sai Ram.